Swami
من الشهور الشهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه لهذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاءهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قال ثم ألبسته وأضجعته فلما انشرت غشيتني ظلمة ورعبا وبشعريرة عن يمين. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بقال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجم السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته وصول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السماء ولفظ المعتوي على المعنى الجزاء. إذا دعا المسكين أجابه إجابة متعجلة وهو العارف الشفيق رحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة فلكه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأقوياء من البرية. ومن نسلك به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيب المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مترقا عن بين الوجود. الله عليه وصف الحديث وشأنه وله في مجده وكماله ومكانه أوصاف اسم فتعالى مجدها أردا على نجم سعدينانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية
الآية ما أكرمه به هذا عبد المقرب من التكريم والتعجيل والخلق العجيب فأصل مني أن أمسك عائشة أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن اسمك ما يسن التكريم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من دلائل الأوصاف المحمدية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمولا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تحط الرهال فترجاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالق المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين ولايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظهورا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشعرين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أهمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وآلاه وظاهره. اللهم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
في جميع الجهات وأدم غاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحفظ الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجعلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqul musannif wal ulama alladhina kutiba aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumi ulama'il amilin fid dharain amin. Kajian fikihnya kemarin kita sudah bahas tentang siwak. Maka selanjutnya al-khaslatus tsaniyah, bagian yang kedua, al-iktihal, yaitu tentang bercelak. Wa yusannu an yakuna witran, disunnahkan bercelak itu 3 kali. Salasan lil yumna wa salasan lil yusra, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kulla lailatin inda iradatin naum, disunnahkan setiap malam ketika ingin tidur. Ya, Nabi Muhammad SAW tadi kita baca maulidnya, disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, karena sallallahu alaihi wasallam mulida makhtunan makhulan maktu'as surra. Kalau Nabi Muhammad itu dilahirkan makhtunan, sudah tersunat, makhulan, sudah pakai ada celak di kelopak mata beliau, maktu'as surra, dan sudah terputus tali pusar beliau. Jadi di antara salah satu sunnah adalah pakai celak ketika tidur, mau tidur tuh tiap malam. Wa an yakuna bil ismit, disunnahkan celaknya itu celak ismit. Wa yaqul indahu, sebelum pakai celak doanya Allahumma nawwir basari wa basirati. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Allahumma ya Allah, nawwir basari, cahayailah mataku, wa basirati, dan hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikan hatiku lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati khair salihah, dan juga jadikanlah zahirku ini juga baik. Jadi minta dibaikkan zahir dan batin. Kemudian al-khaslatus salisa, bagian yang ketiga, al-iddihan fil badan wa yakun ghibban ay waqtan ba'da waqtin wa yata'akkadu idza jaffal jilid wa fi fasli syita. Disunnahkan juga pakai pelembab kulit, tapi jangan sering-sering. Ya, kulit tuh dikasih pelembab tuh sunnah, tapi jangan sering-sering, jarang-jarang, waqtan ba'da waqtin. Dan lebih sangat dianjurkan lagi kalau kulitnya kering, takut pecah-pecah, dikasih pelembab, itu juga termasuk sunnah. Dan juga di musim dingin, nah itu kalau di Arab, kalau musim dingin, dingin sekali. Kalau musim panas, panas sekali. Kita Indonesia ini tropis, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Di sana kalau musim dingin, saking dinginnya sampai bisa pecah-pecah ini bibir, kaki bisa pecah-pecah. Jadi itu lebih disunnahkan, dianjurkan pakai pelembab. Al-khaslatur rabi'ah, kemudian bagian yang keempat, izalatu sya'ril ibti. Disunnahkan
menghilangkan bulu ketek. Kadang-kadang orang bertumpuk bulu ketek kan? Itu apalagi sampai buat orang jijik gitu kan, itu ganggu orang. Jadi ganggu orang itu bukan hanya dengan tangan, bukan hanya dengan ucapan, bau badan juga ganggu orang. Apalagi sampai dilihat orang itu kan, pakai baju singlet, tak ada lengannya, angkat tangan depan orang kan. Orang yang nafsu makan hilang nafsu makan orang tengok kan. Ya, itu disunahkan tuh, menghilangkan bulu ketek. Yusannu lirrajul an-natfu. Disunahkan kalau laki-laki dicabut bulu keteknya. Walil mar'a al-halqu. Kalau perempuan dicukur bulu keteknya. Laki-laki dicabut, perempuan dicukur. Al-khaslatul khamisah, bagian yang kelima, izalatu sya'ril anah. Maaf, menghilangkan bulu kemaluan. Wa yusammal istihdad, namanya istihdad. Nah, ini kebalikannya nih. Kebalikannya. Wa yusannu halquhu lirrajul, disunahkan bagi laki-laki mencukurnya. Wa natfuhu lil mar'ah, dan bagi perempuan mencabutnya. Kebalikan dari bulu ketek. Di antara hikmahnya adalah laki-laki itu syahwatnya di bawah perempuan. Perempuan itu lebih besar syahwatnya dari laki-laki. Cuman perempuan itu ditutupi rasa malunya juga besar. Nah, makanya untuk mengimbangi antara laki-laki dan perempuan itu, apalagi yang sudah berkeluarga, untuk mengimbangi itu, laki-laki biar sama dengan perempuan, ya itu tadi, laki-laki dicukur bulu kemaluannya dan perempuan dicabut kalau mampu, kalau bisa. Nah, al-khaslatus sadisah yang keenam, taglimul adhafir. Taglimul adhafir, memotong kuku. Nah, ini kalau motong kuku, kalau tangan, kuku tangan, ada 3 cara. Kalau kuku tangan, ya, cara yang pertama dimulai dari telunjuk kanan, ya, telunjuk tangan kanan, lanjut jari tengah, lanjut jari manis, lanjut jari kelingking. Sudah, kemudian pindah ke jempol kanan. Selesai, kemudian kelingking jari kiri, kemudian lanjut jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, kemudian jari jempol kiri. Itu cara yang pertama, sunnah. Cara yang kedua, memotong kuku yang sunnah, dimulai jari telunjuk kanan, kemudian tengah kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian kelingking kanan. Udah? Kalau tadi kan cara yang pertama langsung jempol. Nah, kalau ini enggak, jempolnya simpan dulu. Lanjut ke kiri, jari kelingking kiri, jari manisnya, jari tengah, jari telunjuk, kemudian jari jempol, ditutup dengan jempol kanan. Itu cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, dimulai selang-seling. Kalau tangan kanan dimulai dari jari kelingkingnya. Ini cara yang ketiga nih. Dimulai jari kelingking, kemudian selang-seling, jari tengah, kemudian jempol. Sudah? Lanjut jari manis, kemudian jari telunjuk. Itu kalau tangan kanan. Kalau tangan kiri, dimulai dengan jempol, kemudian jari tengah, kemudian jari kelingking, kemudian jari telunjuk, kemudian jari manis. Ini 3 cara sunnah motong kuku. Pilih yang mana saja boleh, mau pakai yang mana saja boleh. Dan dianjurkan potong kuku itu Jumat atau Kamis atau Senin. Jangan potong kuku hari Rabu, karena bisa menyebabkan kulit belang kalau potong kuku hari Rabu. Itu kalau kuku tangan, ya. Itu caranya, 3 cara tuh, pilih salah satunya boleh. Kalau kuku kaki hanya 1 cara. Dimulai, ini misalnya kaki, dimulai dari kelingking kanan, terus urutan, langsung jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol.
kanan. Lanjut jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Kalau kaki hanya itu saja caranya. Cuman satu cara. Nah, jadi Senin, Kamis, Jumat. Jangan sampai Rabu. Itu bahaya. Di antara yang bikin belang kulit itu kalau potong kuku hari Rabu, juga kalau potong kuku habis itu tidak dicuci tangannya, langsung digarukkan ke kulit. Nah, itu juga bisa menyebabkan kulit belang. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian al-khasratus sabi'ah, sunnah, bagian yang ketujuh daripada sunnah yang ada di badan kita ini al-khitan, yaitu sunat khitan. Wa huwa qat'ul jildah allati fawqal faraj, yaitu memotong kulit yang di atas kemaluan itu. Hukum apa hukumnya sunat? Wajibun lirrajul walil mar'ah al-balighain. Wajib sunat itu bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Hukumnya wajib. Wa huwal hadza wal mu'tamad inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Itu menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan sandaran oleh para ulama dari golongan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, kalau menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dibilang itu sunnah. Sudah usah dipanjang lebar. Kalau perbedaan mazhab, kita ikut mazhab Syafi'i, hukumnya wajib bagi laki dan perempuan. Anak kasih tahu begitu tuh kalau ada orang ngomong aja misalnya, "Enggak, sunat itu hukumnya sunnah." Mungkin dia ikut mazhab Hanafi mungkin, atau mungkin dia ikut mazhab Maliki ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i Hambali bilang wajib. Wa yusannu an yakuna fil yaumis sabi'. Nah, disunnahkan pada hari ke-7 kalau bisa. Bayi umur 7 tahun itu disunnahkan sunat min yaumil wiladah, dari mulai lahirnya sampai 7 hari. Hari ke-7 itu disunnahkan untuk sunat. Seperti Sahibuz Zubat bilang, tusannu fi sabi'ihi wasmun hasun wa halqu sya'rin wal adzan fil udhun. Ya. Jadi disunnahkan pada hari ke-7 itu disunnahkan akikah. Ya, sunahkan akikah, disunahkan sunat, dikasih nama yang baik, gunting rambut. Nah, itu disunahkan. Dan habis lahir tuh disunahkan azan telinganya biar tidak kemasukan jin. Nah, jangan yang gerak-gerak anak-anak tuh mungkin tidak diazankan orang tua kali. Langsung azankan ulang. Jadi gunting rambut. Nah, itu sunnah gunting rambut tuh hari ke-7. Akikah hari ke-7, gunting rambut hari ke-7 kalau bisa ya, kalau bisa. Nah, kemudian azan tu habis lahir lah tu langsung. Kemudian ini apa namanya? Disunat tu hari ke-7. Itu sunnah. Kasih nama yang bagus. Ya, apa kata Nabi dalam hadis tu? Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, kata Nabi. Sesungguhnya kalian akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguslah nama kalian. Nabi yang suruh, perbagus nama kalian, karena nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama dia dan nama orang tuanya. Alangkah senangnya dia ketika dipanggil namanya nama yang baik ya, nama yang ada abdu-abdunya, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Rahim. Atau namanya Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa dan lain-lain. Atau nama keluarganya Nabi, Hasan, Husain dan lain sebagainya. Atau nama sahabat-sahabat Nabi ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain. Nah, kalau nama malaikat itu ada ulama yang bilang makruh. Kalau pakai nama malaikat, ada ulama yang bilang makruh. Begitu juga perempuannya, kasih nama yang bagus-bagus. Aisyah, Khadijah, Fatimah dan lain-lain. Nama yang artinya bagus. Nah, kalau sudah terlanjur misalnya ada anak kita, ada saudara kita udah terlanjur ngasih namanya yang tidak islami lah gitu, maka kalau susah ngurus surat-suratnya lagi, akte dan lain sebagainya, tambah aja namanya, tambah. Datang ke orang soleh, datang, minta tambah nama ya. Kalau diganti misalnya kata orang solehnya, tidak usah tambah-tambah, ganti aja namanya. Kalau suruh ganti, misalnya ganti namanya Muhammad, ganti Muhammad. Nah, urusan surat menyuratnya kalau memang susah untuk dirubah, tidak usah dirubah, suratnya tetap nama yang lama. Cuma kalau ditanya orang namanya siapa, Muhammad misalnya. Nanti kalau misalnya gunting rambut, tulis undangan akikah Muhammad bin siapa.
Nanti pas dia sunat undangan, nanti pas dia kawin namanya nama yang itu. Adapun yang di surat menyuratnya kalau susah untuk dirubah ya tidak apa-apa. Yang penting kalau ditanya orang, jadi ketika nanti dipanggil di hari kiamat dia tidak malu. Namanya bagus, nama yang ada artinya bagus. Jadi jangan kira nama itu tidak ada artinya. Jangan sampai orang bilang apalah arti sebuah nama. Oh enggak, nama itu ada artinya. Makanya Nabi suruh perbaiki nama kamu, kata Nabi. Nah, itu akan dipanggil dengan nama tersebut. Nah, nama Ronaldo misalnya, kan? Pakai ngepen. Datang orang soleh tambah Muhammad Ronaldo. Anak dia apa? Kata apa? Ahmad Messi misalnya. Ahmad Messi namanya. Nah, ya itu nama. Nah kemudian juga jangan lupa kalau punya anak tuh ikutkan vaksin, tapi vaksinnya vaksin ala Nabi. Vaksin apa tuh? Tahnik. Ya, vaksin ala Nabi itu tahnik. Bawa ke orang soleh, bawa ke orang soleha, bawa kurma. Nah, nanti sama orang soleh soleha tuh digigit tuh kurmanya, dikunyah-kunyah sampai halus, nanti dimasukkan ke mulut bayi itu, sampai ditelan bersama dengan air liurnya, air ludahnya. Itu sunnah dan itu vaksin ala Nabi Muhammad SAW. Bawa anak kita, kalau sudah dilakukan sama Nabi itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa diajarkan Nabi kepada kalian, ambil, ikut. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan, kata Allah. Jadi intinya apa saja yang diajarkan Nabi itu, kata Allah, ikut ya, masuk akal tak masuk akal ikut. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, masuk akal tak masuk akal tinggalkan. Tinggalkan ya. Jangan kita ketika dengar ajaran Nabi, kita gunakan akal kita dulu. Ini kayaknya tak masuk akal lah nih. Oh enggak bisa. Kalau ajaran Nabi itu kita terima dulu pakai iman. Terima pakai iman. Nah kalau sudah diterima pakai iman, kita ikuti. Nah baru coba-coba kita pikirkan, kira-kira masuk akal apa enggak? Oh kalau masuk akal, alhamdulillah. Kalau tak masuk akal, akal kita yang belum sampai. Ya, itu kalau ajaran Nabi itu siapa yang nyuruh? Allah dalam Al-Quran. Apa yang diajarkan Nabi terima aja. Beb, tapi kan jijik beb, masa kurma digigit-gigit masukkan ke mulut bayi kita beb? Nanti kan itu kan virus, itu kan kuman. Ya Allah, ini lebih pintar dari Nabi ke apa? Allah yang nyuruh, nih Allah yang nyuruh. Apa saja yang dibawa Nabi terima aja, kata Allah, ikut. Gunakan apa? Iman, terima. Yang dilarang Nabi tinggalkan. Masuk akal tak masuk akal tinggalkan. Nih anak kasih contoh. Di antara ajaran Islam itu ada yang namanya masa iddah. Ya, masa iddah kan ada. Kalau perempuan suaminya meninggal, dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau suaminya meninggal, dia tidak hamil 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari itu kalau suaminya meninggal. Nah, kalau dicerai, ada perempuan dicerai, lagi hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 3 kali suci. Kalau tidak haid 3 bulan. Terima aja dulu, terima. Ini kan ajaran Nabi nih. Terima, pakai apa? Pakai iman, terima. Kemudian coba kita pikirkan masuk akal apa enggak. Ya. Kalau orang pakai logika, lama benar enggak beb? Nunggu 4 bulan 10 hari suami meninggal. Udah nak belaki dah nih. Ada yang naksir dah, ada yang minta dah nih. Ngapa lama 4 bulan 10 hari? Udahlah kawin ya lah. Itu kan orang pakai akal. Habis dicerai, udahlah beb. Nanti kalau lama-lama nih tak nikah nih beb, nunggu kan 3 bulan 3 kali suci nih, tak bisa move on nih. Payah. Udahlah bagus nikah lah biar cepat move on nih. Biar bisa melupakan masa lalu nih. Kan? Tak bisa, ikut aja aturan Nabi. Nabi bilang kalau dicerai sampai melahirkan kalau hamil. Kalau enggak hamil 3 kali suci, kalau enggak haid 3 bulan. Ternyata ada hikmahnya. Terima dulu dengan iman. Anda sudah baca satu artikel. Ada orang Yahudi. Dia meneliti tentang masa iddah ini. Ya, dia meneliti tentang masa iddah. Dia teliti dulu wanita-wanita muslimah yang ada di Afrika. Dia lihat wanita muslimah di Afrika itu, Masya Allah, anak-anaknya jejak laki-laki satu, hanya jejak bapaknya saja. Habis itu dia teliti wanita-wanita yang ada di Eropa, yang non muslimah. Wanita-wanita di Eropa, dia teliti. Orang Yahudi ini yang teliti.
Setelah dia teliti wanita non muslimah itu, ternyata anaknya banyak jejak laki-laki. Bukan hanya satu laki-laki, anaknya gaduh-gaduh, banyak laki-laki, jejak laki-laki. Itu artinya perempuan itu belum masa iddah sudah dikumpul laki-laki lain. Terakhir dia teliti istrinya sendiri. Istrinya dia teliti. Setelah dia teliti istrinya, ternyata anak pertamanya jejak dia. Anak kedua, ketiga dan seterusnya jejak banyak laki-laki. Dari situ dia tahu istrinya selingkuh. Akhirnya dia tahu ternyata masa iddah itu ada hikmahnya. Kalau sudah bersih, selesai itu masa iddah, maka bersihlah rahimnya. Makanya disebutkan dalam kitab fikih itu apa faedahnya masa iddah itu? Libara'ati rahimiha, untuk membersihkan rahimnya laki-laki, rahimnya perempuan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari jejak laki-laki sebelumnya. Sehingga kalau sudah lewat masa iddah, kalau dia nikah lagi, maka yang masuk jejak laki-laki baru, tidak campur aduk dengan laki-laki yang sebelumnya. Nah, itulah ajaran Nabi. Ya, jadi terima saja pakai iman. Kalau kita pikirkan masuk, alhamdulillah. Kalau belum masuk, memori kita belum sampai. Nah, kemudian baqiyatu khisalil fitrah. Nah, kemudian di antara sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk lakukan di badan kita ini, gasus syarib. Gasus syarib, memotong kumis. Bihaitsu tadhharu humratu syafah. Sekiranya nampak nih merahnya di bibir. Jadi kumis itu jangan sampai dipanjang-panjangkan sampai bibir tak nampak merah, tertutup kumis. Awal minum tu penuh bekas air di kumis itu. Jangan. Kumis tu dipotong. Nah, kata beliau, nampak kan nih, merah bibir tu dinampakkan. Kemudian wa ghaslul barajim wa hiya dhuhuru uqadil asabi'. Disunahkan nih basuh nih sela-sela tangan nih, jari-jari ini yang ada lipat-lipatan itu dibasuh. Wa yukrahul ghaza wa huwa khalqu ba'di sya'rir ra'si wa tarku ba'di. Ini banyak zaman sekarang nih. Ini banyak. Dan dimakruhkan al-qaza. Apa itu al-qaza? Memotong sebagian rambut kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Jadi sebagiannya dibotak, sebagiannya dipanjangkan. Macam sekarang model macam ada talang air tu samping tu. Kan? Macam model tu talang air tu. Ada gambar ini, gambar itu. Itu makruh hukumnya. Ya, makruh tu tidak haram memang, tapi Allah tak suka. Ya, kadang-kadang di sini botak, di atasnya ada. Nah, kemudian hukmu halqil lihya. Hukum menggundulkan jenggotnya dihabiskan, dicukur habis. Apa hukumnya? Nassal Imam Syafi'i fi kitabihil ala tahrim, ikhtara an-Nawawi wal Rafi'i al-karaha, wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam Zakaria wa Ibn Hajar al-Ramli wal Khatib wa ghairihim. Nah, jadi hukumnya singkatnya, tidak usah dibahas masalah perbedaan pendapat ulama ni. Hukumnya banyak ulama yang mengatakan itu makruh. Ya. Ada segelintir yang bilang haram. Tapi banyak yang bilang makruh. Tapi untuk keluar dari perbedaan ulama itu, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Keluar dari perbedaan ulama itu hukumnya sunnah. Maka jangan kita cukur. Kalau kita cukur habis, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Biar kita tidak kena dua-duanya, bahkan dapat sunnah, dapat pahala. Kita keluar dari khilaf perbedaan ulama itu sunnah hukumnya. Panjanglah sikit, tumbuhkan jenggot tu, jangan cukur habis. Ya. Kecuali kalau jenggotnya selai 2 helai ya, mandangnya tak enak kalau selai 2 helai itu. Mandang tak enak. Cukur je lah, cukur terus biar agak panjang sikit, biar agak banyak sikit. Dah banyak baru biara. Nah, kemudian hukmu khidabi sya'rir ra'si wal lihya bis sawad. Hukum menghitamkan, menyemir rambut dan jenggot dengan warna hitam. Apa hukumnya? Yahrumu, haram, illa lil jihad. Wal mar'a biizni zawjiha inda ramli. Jadi hukum menghitamkan rambut dan menghitamkan jenggot, disemir hitam, itu hukumnya haram.
Itu muktamad, haram. Ada sebagian ulama yang bilang tak haram, tapi muktamad yang paling kuat pendapatnya haram. Kecuali untuk jihad. Jihad boleh, menghitamkan rambut, menghitamkan jenggot untuk jihad boleh. Kenapa? Biar musuh tu melihat, oh ini musuh saya masih muda ni. Kalau jihad rambut uban, musuh bilang, alah udahlah, musuh lawan macam ini, kata dia. Jadi akhirnya tambah berani nanti musuh. Tapi kalau dia lihat rambutnya hitam, jenggot hitam, kan musuh kan ngelihat kan gentar ya sikit, masih muda ni, masih kuat nampak. Kalau untuk jihad boleh menyemir rambut warna hitam, menyemir jenggot warna hitam boleh kalau untuk jihad. Ya. Sama perempuan boleh tak? Boleh, tapi dengan izin suaminya. Boleh. Kalau untuk perempuan dengan izin suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut kitab tentang nasihat-nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, faqal musannif wasyarih rahimahumallah nafa'ana bihima wa bi ulumihim wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid darain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang, kata Nabi, kepada umatku suatu zaman, suatu masa, mereka lari dari ulama, lari daripada orang-orang yang faham agama. Nah sekarang udah banyak nih, menjauhi ulama, menjauhi orang-orang yang faham ilmu agama. Ketika ulama itu meninggal, baru dia nangis, baru dia sedih. Ketika ulama itu hidup, dia jauhi. Nah orang yang seperti itu, yang menjauhi ulama, menjauhi orang yang faham ilmu agama, apa kata Nabi? Kata Nabi, fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Nah orang yang seperti itu, Allah akan beri dia 3 bencana. Orang jauh sama ulama, jauh sama orang yang paham ilmu agama, sibuk urusan dunia terus tak habis-habis. Nah orang yang macam itu 3, Allah akan berikan bencana untuk dia. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Jadi mereka kerja, dapat duit, dapat rezeki, hasil kerjanya, tak ada berkahnya. Baru pegang duit, tahu-tahu habis ya. Ngapa cepat benar gak habis duit ni? Nah, tak terasa gitu, tak ada berkahnya. Nah itu apa sebabnya? Di antaranya karena dia jauh sama ulama, jadi rezeki tak ada berkah. Kemudian wasaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan kirimkan untuk orang seperti itu pemimpin yang zalim. Nah, jadi kalau dapat pemimpin, kalau dapat pejabat yang zalim, itu di antara sebabnya adalah umat menjauhi ulama. Makanya jangan suka nyalakan orang. Ya. Nih, dia jauh nih dari ulama. Dia jauh dari orang yang faham ilmu agama. Tahu-tahu ada pejabat zalim kepada rakyatnya. Dia protes, kurang ajar pejabat ini, zalim. Dia tidak sadar, itu pejabat zalim Allah kirimkan gara-gara ente. Ente sebabnya. Kenapa? Ente jauh dari ulama, ente jauh daripada orang-orang yang ahli agama, paham ilmu agama. Jadi di antara sebabnya Allah kirim, Allah sengaja itu kirim pemimpin yang zalim itu, Allah sengaja kirim untuk apa? Untuk sebagai balasan buat perilaku ente. Ngapa ente jauhi ulama? Nah, berarti kalau kita ingin pejabat yang baik, ingin pejabat yang adil, umat ini dekat sama ulama, dekat sama orang yang paham ilmu agama, jangan dijauhi. Karena kalau menjauhi mereka itu akan mengundang bencana. Salah satunya Allah akan kirimkan pejabat yang zalim. Nah, ini bentar lagi nih, ya, pilpres, pemilu nih. Kalau ingin dapat pemimpin yang baik, yang adil, dari kita mulai dekati ulama. Ini kata Nabi, dekati ulama, dekati orang yang paham ilmu agama. Itu adalah salah satu usaha agar Allah kirimkan kita pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga, wasalisah, yang ketiga,
yakhrujun minad dunya bighairi iman, naudzubillah min dzalik. Keluar dari dunia tanpa membawa iman, alias su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, berat urusannya kalau jauh sama ulama, berat urusannya kalau sudah jauh sama orang yang paham ilmu agama, umurnya bisa ditutup dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Kemudian wal magalatus salisa, nasihat yang ketiga. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, man dakhala al-qabra bila zadin, kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang masuk kuburan, artinya meninggal dunia, bila zadin, tanpa membawa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seakan-akan dia mengendarai atau menaiki kapal, menaiki apa? Mengarungi laut tanpa menggunakan kapal. Laut ombaknya besar. Ada orang berani-berani tak pakai kapal, berenang. Jangankan laut, nyeberang Sungai Kapuas saja tenggelam. Kalau mau coba, coba dari Tembelan ni, nyeberang ke Tanjung Pura, Kamboja, cobalah. InsyaAllah sampai tengah sungai, tenggelam dia. Ini tak ada ombak. Apalagi kalau di lautan yang ombaknya dahsyat. Nah, orang, kata Sayyidina Abu Bakar, masuk kubur tanpa membawa bekal. Apa bekalnya? Kata beliau di sini, ai minal amalis soleh, tidak bawa amal soleh. Itu seperti dia mengarungi lautan tanpa mengendarai kapal. Pasti hancur, pasti tenggelam, dan pasti celaka dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa kata beliau? Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Mayat itu dalam kuburannya seperti orang yang tenggelam yang sedang minta tolong. Coba bayangkan ada orang tak bisa berenang, kecebur dalam air, macam mana dia minta tolong? Nah, itulah perumpamaan mayat dalam kubur. Ai at-talab li an yughas, li an yughasa. Beliau itu orang yang dalam kubur, dia itu terus meminta agar ditolong. Macam mana nolongnya? Kalau orang tenggelam, kita lemparkan tali, tarik. Kalau orang yang meninggal sudah masuk dalam kubur, gimana nolongnya? Kirimkan doa. Ya. Ada orang bilang doa untuk mayat tu tak sampai. Tak sampai macam mana pula? Dan kita solat jenazah tu, solat jenazah, ya, kan 4 takbir kan? Tak pakai rukuk, tak pakai sujud, 4 takbir. Takbir pertama wajib baca Al-Fatihah. Takbir kedua wajib baca solawat. Takbir ketiga wajib baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan ganti. Ya, kalau jamaah ramai hum. Apa artinya? Coba lihat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Siapa? Mayat. Warhamhu, sayangi dia. Siapa? Mayat. Wa'afihi, selamatkan dia. Mayat. Wa'fu anhu, dan maafkan dia, si mayat. Wajib ni dibaca ni. Kalau tak baca doa ini atau tak baca doa untuk mayat setelah takbir ketiga, solatnya tak sah, solat jenazah. Karena itu wajib. Adapun setelah takbir keempat, sunnah tu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, itu sunnah. Tapi yang ketiga ni wajib. Nah, kalau doa untuk mayat tak sampai, tak mungkin Nabi itu wajibkan dalam solat jenazah lagi. Ya, kenapa Nabi wajibkan? Berarti sampai itu doa. Itu. Yang kedua, kalau kita lewat kuburan kan disunahkan mengucapkan salam kan? Karena assalamualaikum kan, itu minimal lah assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya apa? Keselamatan untuk kalian. Doa tu kan? Keselamatan untuk kalian. Siapa kalian tu? Orang kubur. Nah, itu kan doa. Nah, kalau tidak sampai, tak mungkin Nabi nyuruh umatnya untuk mengucapkan salam. Kenapa Nabi menganjurkan umatnya untuk mengucapkan salam ketika melewati kuburan orang-orang Islam? Berarti salam itu sampai, dan salam itu berupa doa. Berarti doanya orang hidup itu sampai untuk orang yang meninggal. Nah, itu di antara dalilnya sampai. Apalagi tambah ini, mereka itu minta tolong. Ketika kita doakan, mereka akan dapat kiriman khusus. Ya, kalau kita bacakan doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu mereka rebutan. Ya, rebutan. Tapi kalau kita kirimkan khusus namanya, ya, summa ila ruh fulan fulana, summa ila ruha fulana, kita kirim khusus, kita mintakan sebut namanya, itu mereka dapat transfer khusus, sehingga mereka
tidak rebutan ya. Dan ingat, kita ini dianjurkan setiap hari itu dianjurkan baca astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Disunnahkan, dianjurkan baca istighfar untuk kaum mukminin mukminat minimal 27 kali. Minimal 27 kali. Kalau kita baca itu istighfar untuk mukminin mukminat 27 kali setiap hari, kita digolongkan oleh Allah termasuk ubad, termasuk orang yang ahli ibadah. Walaupun ibadah kita ya cuman wajib, sunnahnya sekedarnya saja. Wajib kita laksanakan, sunnah sekedarnya. Tapi walaupun kita sunnahnya sekedarnya, kalau kita baca setiap hari astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali saja, maka kita akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah SWT. Jangan tinggalkan tu kan, gampang tu bacanya. Ya, astaghfirullah lil muslimin. Kalau bisa tambah dulu astaghfirullahalazim li wali walidayya. Li kan untuk saya, wali walidayya untuk kedua orang tua saya. Kemudian wali masyaikhi untuk guru-guru saya, gitu. Untuk guru-guru juga. Baru walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Habis solat tu baca, cicil boleh. Habis subuh 3 kali, habis duha 3 kali. Pokok sehari jangan kurang daripada 27 kali. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi. Biasanya tambah tu wali ashabil huquqil wajibati alayya. Orang-orang yang punya hak wajib kepada saya. Wali masyaikhi, wali guru-guru saya, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat 27 kali, termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca qasidah. Kalau ada pertanyaan setelah qasidah, gahwa keluarkan. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala muhtar taha rasul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala muhtar taha على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول. يا فرد يا خير معطي هب لنا كل سؤال واختم لنا منك بالحسنى نهار القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول. ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجب القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau perempuan mau tanya pakai kertas. Kalau yang mau tanya tentang berkaitan dengan ilmu agama, fadhal.